چلو جی. السلام علیکم دوستو، یہ ہمارا بیٹھے کا آج دوسرا پروگرام ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ ہے کہ آج کی جو نسل ہے ہماری، وہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جس میں ہمارے سپاہ سالار بھی ہیں، ہمارے علماء دین بھی ہیں، ہمارے ایسے مجاہدین جن کی تعریف میں پوری کی پوری جو تاریخ ہے نا وہ رقم ہے. اب کسی بھی شخصیت کو لیں جس میں چار خلفائے راشدین تو ہیں ہی ہیں، اس میں آ جائیں عمر بن عبدالعزیز جن کو ثانی عمر کا خطاب دیا جاتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، محمد بن قاسم ہیں، ایسے بہت سے ایسے گمنام ہیں جن کو دنیا جانتی، لیکن ان کے جو کارنامے ہیں وہ بے تحاشا کارنامے ہیں. اس میں ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے راشد صاحب ہیں، ہمارے ساتھ آج ہیں. کافی حد تک ان کا نالج ہے، مطالعہ ہے ان سب شخصیت. آج ہم نے ان کو اچانک بلایا ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ سر کافی دیر ہو گئی ہے، جو میری جو وکیبری ہے پہلے جیسی نہیں ہے، پہلے دیکھنا پڑے گا لیکن پھر بھی ہم نے ان کو اچانک بلایا ہے. آج کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. راشد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو موجودہ دور ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، کہ جو ہماری جو نسل ہے ان سب جو ہمارے اسلاف ہیں، جیسے محمد بن قاسم ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، اپنے طارق بن زیاد ہیں، جنہوں نے ایک بنیاد رکھی اسلامک معاشرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھ دی اور انہوں نے اس معاشرے کو بڑھایا، تقویت دی. بہت سے آج موجودہ دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا. ابھی پچھلے دن میں پڑھ رہا تھا، جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا نا، جس میں خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص تھے. سعد بن ابی وقاص سپاہ سالار تھے اور خالد بن ولید جو ان کے نگرانی میں کام کرتے. ایک طرف سے انہوں نے حملہ کیا اور ایک طرف سے خالد بن ولید نے کیا، اور جیسے سعد بن ابی وقاص نے حملہ کیا، وہاں سے پرامن سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ پرامن طریقے سے وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. اور جہاں سے خالد بن ولید، وہاں سے تھوڑی سی مزاحمت ہوئی. کہتے جب دونوں جہاں ملے تو حضرت خالد بن ولید کی جو تلوار جو خون سے تر تھی. میں نہیں مانتا کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں، ہمارے جو سپاہ سالار ہیں، جنہوں نے اسلام کی ترویج میں عروج دیا، انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاص سے اس چیز کو ثابت کیا کہ اسلام امن کا ہے، محبت کا ہے اور بھائی چارے کا دین ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جوید صاحب، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے اقتدار کو وسعت دینے کے لیے جنگیں نہیں کی تھی. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت ہوئی تو شیطانی سازشیں شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ دین اسلام کی ابتدا تھی، اس وقت کچھ لوگ بزور طاقت دین اسلام کو توبہ نعوذ باللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اس وقت جو غزوات ہوئے وہ سیلف ڈیفنس جسے کہہ سکتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے جنگیں جو لڑی گئی تھیں. مگر یہ ایک وجہ تھی. دوسری وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا، اللہ کے دین کو. تو آپ نے دعوتیں بھی دی، بادشاہوں کو دی اور سلطنتوں کو دی. ان میں سے کچھ لوگوں نے تو دعوت قبول بھی کی اور کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا اور تلوار کے ذریعے آپ سے نمٹنا چاہا. اس وقت بھی سیلف ڈیفنس میں ہی تمام غزوات ہوئے اور جو جنگیں صحابہ نے کی وہ بھی بعد میں اسی وجہ سے ہوتی رہی. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحلت فرما گئے اور آپ اپنے اللہ پاک کے پاس چلے گئے. تو فوراً بعد جو قبیلے عرب کے جو قبیلے مدعی ہوئے تھے، ان پر صدقہ وہ زکوٰۃ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فرض کی تھی، تو وہ قبیلے مکر گئے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا تو ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، آپ اگر اپنے اللہ کے پاس چلیں گے تو ابوبکر صدیق کے لیے ہمارا ایمان نہیں تھا، ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے گئے میں اسے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایک چاہے اونٹ کی رسی بھی ہو میں تم لوگوں سے لوں گا. تو اس وقت پھر کچھ لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیے. ان کی سرکوبی کے لیے پھر مسلمانوں کو
फ्रंट फुट पे होके उनसे जंगें करनी पड़ी, क्योंकि जो चीज़ें हैं दूसरे कबीले पहले मान चुके थे, अगर वो छोड़ते तो इस्लाम की बुनियाद कमज़ोर होती थी, इस्लाम उसी वक्त क्लोज हो जाता था। और उसके बाद जो कुछ लोग थे जो जिन्होंने झूठी नबूवत के दावे किए थे, उनसे फिर फ्रंट फुट पे होके जंग करनी थी, तो उसमें थोड़ी जारियत आ जाती है। मगर अपनी जान बचाने के लिए किसी वक्त जारियत भी करनी पड़ती है, हमारा दीन खतरे में। और कोई भी अपने सहाबा कराम कोई भी दीन की समझ रखने वाला उस वक्त की बात हो रहा, आज भी अगर इस्लाम में कोई खतरा हो तो कोई बंदा पीछे नहीं रह सकता, मुसलमान जिसके दिल में अमान ताज़ा हो। तो उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने 2 साल और कुछ देर आपने अपनी खिलाफत की, और आपके मशीद थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो आपकी जब आपकी भी रहलत हो गई खलीफा अव्वल की, खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास खिलाफत आई, तो आपने फिर तमाम महाजों पे आपकी एक सियासत थी, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सियासत थी कि आप चाहते कि जज़ीरा अरब में मुसलमानों के अलावा कोई और मज़हब ना हो, कि आप ये जज़ीरा अरब में जितने भी लोग हों मुसलमान हों और वो अपने कायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। उस वक्त 2 सुपर पावरें थी, एक रूम और एक ईरान, तो दोनों तरफ ही पैगामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे। तो जो रूम वाले थे वो भी फ़ौज पेशी के लिए तैयार थे मुसलमानों पे, ईरान के साथ भी झड़पें चल रही थी। तो जब ईरान के साथ भी झड़पें चल रही थी तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये सियासत थी कि आप चाहते थे कि अरब में सिर्फ दीन इस्लाम हो, बाकी सभी लोग बाहर चले जाएं। तो आप कभी कभी ये भी फरमाते थे कि काश फ़ारस और अरब के दरमियान एक ऐसी बड़ी दीवार खड़ी हो जाए कि हमें उस तरफ से कोई फ़िक्र ना हो और हम आज़ादी से अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो ये जो आप कह रहे हैं कि तलवार के दौर पहला, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त लोगों में जुनून था। मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे तो उनमें ट्रेंड चला हुआ है। जी बिल्कुल, ये कुफार हैं खालिद बिन वलीद जैसे नामवर सलार जिन्होंने कई जंगी इस्लाहात उस वक्त दौर में ईजाद की, जो आज भी फ्रांस के जंगी सिलेबस और अमेरिका के जंगी सिलेबस में शामिल हैं। आपने जो उस वक्त जंगी जो महारतें ईजाद की, तो आप भी जब जंग से फारग होते थे तो उस वक्त आप जुब्बा और दास्तार पहने दीन के आलम बने होते थे। आप लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाते थे, कुरान पाक पढ़ाते थे, और जब वक्त आता था तो आप फौरी तौर पर उसी जुब्बा और दास्तार को उतार के ऊपर जंगी लिबास पहनते थे। उस वक्त के उलमा कराम में ये ट्रेंड नहीं था कि आप मस्जिद में बैठेंगे, जनाजे पढ़ाएंगे और निकाह पढ़ाएंगे। वो जो उस वक्त उलमा कराम होते थे उनके लिए जंगी ट्रेनिंग भी लाजमी होती थी। वो जंग के वक्त वो मुजाहिद भी होते थे और नमाज के वक्त वो इमाम भी होते थे। तो ये जो बात है ना दीन, तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम इधर सिंध में आए तो लोगों ने उनके मुजस्मे बनाए, तो इबादत तक उनकी करते रहे। कभी अपने किरदार से, अपने अखलाक से उन्होंने सिर्फ वजह क्या थी, उनका किरदार इतना अजीम था, उनका अखलाक इतना बुलंद था कि लोग। हाँ जी राज साहब, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से चल रहा है ना कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया, सिंध में आया, तो उसने काफ़ी सारी इस्लाहात, उसने अपने किरदार से, अपने अमल से ये साबित किया कि इस्लाम एक तलवार से नहीं, अपने किरदार उसने अपने, अगर सिंध की हिस्ट्री कहते देखें ना तो सिंध को उतना मोहम्मद बिन कासिम ने तलवार से फतह नहीं कि जितना उसने अपने किरदार से सिंध को फतह किया। यही बात कर, उस वक्त के दौर में एक जब आज से कुछ देर पहले ग़ुलामी का दौर था, तो डाकू पकड़ के ले जाते बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को और सेहतमंद मर्दों को ग़ुलाम बना लेते, और नस्ल दर नस्ल वो ग़ुलाम ही चलते। और बरसगीर में तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चलता था। यहाँ पर लोगों को बहुत जुल्म और सितम किए जाते थे। सारा साल लोग अपने गन्ना मंगाते, खेती बाड़ी करते, और वो राजा के या हुक्मरानों के सिपाही उठा कर ले जाते, वो उनके बच्चे भूखे, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहना उनके नसीब में नहीं था। और जैसे ही मुसलमानों ने आके तमाम लोगों को एक जैसे हकूक़ दिए, एक मुसलमान मुजाहिद का भी वही हक था, और एक जो फिदिया देने वाला ज़िमी था, जिसे ज़िमी कहते हैं, ज़िमी के भी वही हकूक़ थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि वो इस्लाम पे होते, और वो मगर एक मुसलमान भी किसी ज़िमी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता था।
जैसे आपसे उन्होंने मैं बात काट रहा हूँ। अभी आज मैं वाक़या के पढ़ रहा था, इसमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिलेटेड था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक किसी मुल्क का ना एक शहज़ादा आ गया, किसी वाले से आपसे मिलने आ गया, तो आपसे इखलाक से जब मुतासिर कहता कि मैं आपको कुछ तोहफ़ा देना चाहता हूँ, मैं कुछ आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। उसने कहा चले ठीक है। उसने कहा लेकिन बात सिर्फ ये कि मेरा जो सामान है, साजो सामान यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है, तो आप मेरे साथ किसी को भेजिए, मैं जो तोहफ़ा है वो दे दूँगा। तो आपके पास ही आपके जो ख़ास ग़ुलाम थे वो नहीं थे, अच्छा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आपके पास थे। तो आपने मेरे मुआविया से कहा कि या मुआविया जाओ उसके साथ जाओ, जो तोहफ़ा देते हैं वो लेके आओ। कहते हैं इनके जो जूता था ना दूसरी साइड पे पड़ा हुआ था, तो इन्होंने अपने जूते को देखा, आपसे इसके हुक्म को देख के बजावरी लाते हुए उसके साथ पैदल ही चल पड़े। जब घर से बाहर निकले ना, तो कहते हैं कि अरब की जो रेत है घर में वैसे तपश बहुत होती है, तो उसने उसी शहज़ादी से कहा कि अपना मुझे जूता दे दें। उसने कहा मैं कमी कमीनों को कुछ नहीं देता। हालांकि कहते हैं जो मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान के बेटे थे यानी शहज़ादे थे। अबू सुफियान मक्के का बादशाह रहा है और बादशाह कबीला सरदार थे, लेकिन खामोश रहे। पैदल गए, कहते 6 किलोमीटर पैदल गए नंगे पाँव, वहाँ से सामान लेके तो वापस आपसे ने फरमाया मुआविया कैसे गए थे? मैंने फरमाया यार मैं पैदल ही गया था। फरमाया मेरा मुआविया बड़ा सब्र वाला है। तो कहते जब मेरे मुआविया जब यानी खलीफा बने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब खलीफा बने, तो कहते एक वाक़या हुआ, मेरी मुआविया ने एक लश्कर एक जगह भेजा चीज़ को फ़तह करने के। तो जब वहाँ की सल्तनत या बादशाह सबको कैद करके लाया गया, तो जो शहज़ादा था ना उसमें कैद था। कहते मेरे मुआविया ने पहचान लिया। जब पहचान लिया तो कहा कि इन सबको यानी शहज़ादे को छोड़ कर मेरे मेहमान खाने में ले आया उसको। तो वहाँ कहते मेरे मुआविया ने उसकी खिदमत की, 5-6 दिन उसके पास रहा, उसको फिर यानी मुआवजा दे के उसको यानी तोहफ़ा दे के ना कुछ पैसे दे के उसको कहा कि तेरी खातर मैंने सबको रिहा कर दिया, तू एक शहज़ादा जो जाने लगा। उसने कहा आप हो कौन? मेरे मालूम ने कहा कि मैं वही मुआविया हूँ जिसको तुमने कमीन कहा था। तो मेरे साथ तुम ये क्यों कर रहे थे? तो वो जो तुमने किया था वो तुम्हारा किरदार था, ये मेरा किरदार है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझे सिखाए वो किरदार है। हमारा इस्लाम ये है। मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दरबार में रूम का सफीर आया और हमारे दहशत के लिए आपके दरबार में आपका जलाल सदूत देखकर और आपका रोबो दबदबा देखकर वो दरबार में बेहोश हो गए। रूम का सफीर, रूम उस वक्त सुपर पावर तो हालांकि ये जैसे मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, सलाम सुल्तान यूबी हैं, जब उनकी वफ़ात हुई है तो मैंने सुना कि शदीद ख्वाहिश के बावजूद वो हज नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास वसाइल नहीं है। नहीं, ये वजह नहीं थी। वजह ये थी कि आप उम्मत के ही कामों में इतने मसरूफ़ रहे कि आपको वक़्त ही नहीं, क्योंकि हज के मखसूस अयाम होते हैं, उनके अलावा आदमी हज नहीं कर सकता। वो सारी ज़िंदगी उनकी वो जहाज़ में गुजर गई। तो जब कभी भी हज का वक़्त आता तो कुछ ना कुछ जंगी मुहिम की खातिर आप निकले रहते थे। तो आप बहुत सारे देखे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा ही गाल बनाई, एक दफ़ा ही। तो ऐसे ही बहुत सारे साहब हैं जो हमेशा उम्मत के काम में मसरूफ़ रहे मगर वो हज पे ना जा सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बास्तूत और बाजबरूद गैरतमंद हुक्मरान था। वो कभी भी इस चीज़ से गाफिल नहीं हुआ कि मैं जाके 1-2 माह या 10-15 दिन कहीं रहूँ तो पीछे से कुछ मेरी आवाम को नुकसान हो, इस्लामी सल्तनत को कोई टुकड़ा सलीबी छीन ना ले, क्योंकि वो सलीबी जंगों का दूसरा दौर था। पहला दौर तो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में गया था, ये दूसरा दौर था, ये बड़ा संगीन था। सारी सलीबी दुनिया इकट्ठी होकर सलाहुद्दीन के पीछे पड़ी हुई थी, मगर ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस्लामी सल्तनत की हिफाजत और मुसलमानों के दीन की हिफाजत के
ساری جہاد کرتے رہے اور خود اپنی شدید خواہش کے باوجود وہ جا نہ سکے حج کے لیے، لیکن وقت نہیں دے سکتا۔ بس یہی چیز ہے نا کہ اگر موجودہ سیکٹر میں دیکھا جیسے آج جو پچھلے جو ٹرینڈ بنا ہوتا ہے اسلام، موسٹلی جو غیر مسلم کہتے ہیں اسلام جو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، یہ ہے وہ، ایسے بہت سی بکواسات کرتے ہیں۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ، آج بھی یورپ میں چلے جائیں نا، یورپ میں چلے جائیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ریفارمز متعارف، آج بھی یورپ اس کو فالو کر رہا ہے۔ یہ جو EOBI کا سسٹم ہے اور یہ بچے کے پیدائش سے فوراً بعد ہی اس کے لیے کچھ فنڈز دے دیے جاتے ہیں یورپ میں، ان سب کی بنیاد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن اور بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دودھ کے اخراجات اور کسی ریاست کی طرف سے انشورنس وغیرہ، یہ سب کچھ ان کی بنیاد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ آج کا جدید دور کا یہ سیٹ اپ ہے، آج سے 1400 سال پہلے خلفائے راشدین نے سارا سسٹم بیان کیا ہوا ہے۔ یہی اسلام کی خاصیت ہے۔ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں بہت سے مسلمان میرے دوست ہیں جو اس پیغام کو سن بھی رہے ہیں، اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا تو اس کو کہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ نہیں، اسلام اپنے کردار، اپنے مساوات کے سیٹ اپ کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام کا بنیادی ڈھانچہ بھائی چارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کو اگر ایک کسی کو تکلیف ہو تو پورے جسم جو آپ کو تکلیف محسوس کرتا ہے، یہی اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ یہ جو کرتے ہیں نا الزام تراشی کہ اسلام تلوار کے زور پھیلا ہے، یہ اپنا ہی ایپ چھپانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بناتے رہے ہیں۔ یہ اشبیلیہ، گرناطہ، کرتبہ، اندلس، اسپین، مالٹا، جزائر، کریٹ، سائپرس، یہ سب علاقے مسلمان تھے۔ آج بھی گرناطہ کی مسجدیں مشہور ہیں، وہاں سے مسلمان کیوں نہیں ملتے؟ انہوں نے مسلمانوں کو یا تو ختم کر دیا، یعنی کہ اگر آپ نے زندہ رہنا تو عیسائیت قبول کر لو۔ چن کے انہوں نے مسلمانوں کو مارا اور انہیں زبردست، جنہوں نے جان جن کی بچی انہیں کہا کہ آپ عیسائی ہو جائیں۔ بہت بڑا علاقہ تھا، 200 سال اس علاقے میں اندلس میں حکومت کی ہے عموی خاندان نے، اور 800 سال مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت رہی ہے۔ 800 سال، تو 800 سال وہاں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اب مسلمان وہاں ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ وہ مسلمان، چند مسلمان تو ہر جگہ ہی موجود ہیں، دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جاؤ کلمہ گو موجود ہیں، اذان کہنے والے موجود ہیں، مگر جو نسل در نسل مسلمان تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے۔ اب جو مسلمان موجود ہیں کچھ ان علاقوں سے ہجرت کر کے ایشیا سے گئے ہیں، یا کچھ دوسرے علاقوں سے، سینٹرل ایشیا سے، خلیجی ریاستوں سے گئے ہیں، یا کچھ ہماری جو دعوت اسلامی ہے یا تبلیغی جماعت کے ساتھیوں میں سے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ موجود ہیں، مگر نسل در نسل والے مسلمانوں نے ختم کر دیے۔ ایک علاقے میں 800 سال تک ایک مذہب رہا، وہاں پر کوئی نام لیوا نہ ملے، تو خود ہی آپ سوچ لیں کہ تلوار کے دور سے اسلام پھیلا یا تلوار کے دور سے یہ اپنی عیسائیت کو کھلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی نسل کشی کرتے ہیں، انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کہ بہت سی ہسٹری میں بہت سی ایسی چیزیں مل جائیں گے جب اسلام گیا، جب اسلامی حکمران وہاں گئے تو انہوں نے قتل و غارت، سب سے پہلے انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ جنہوں نے قبول کر لی، ٹھیک ہے، جنہوں نے ہتھیار پھینک دی تو مسلمانوں ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھایا، جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے ان پہ کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہسٹری پڑھ کے دیکھنے، جہاں مرضی آپ ہسٹری کو جائیں نا، جہاں بھی آپ کو مسلمان حکمران فاتح ہند کی صورت میں گئے تو انہوں نے قتل و غارت، جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں ان کے اوپر کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ لیکن اب یورپ میں، عیسائیت میں اگر دیکھ لیں، جیسے اپنے غرناطہ، اسپین کی بات کر رہے ہیں، اسپین پہ جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں خاندانوں کو چن کے مارا، چن کے کہا کہ یہاں عیسائیت، اگر زندہ رہنا چاہتے تو عیسائیت قبول کر لو۔ ان کو یہ نہیں کہا آپ ہتھیار ڈال دیں، عیسائیت قبول کرو گے تو آپ چھوڑیں گے، اور نہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسلام کی ہسٹری میں ایسے آپ کو کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایسی چیز کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ اسلام کی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو یہودی تھے نا، اس وقت جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، اس سے بھی کچھ دیر پہلے، تو ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ یہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اور اس میں سے باقاعدہ خوبصورت بچیوں کو جو 2-2 3-3 سال کی ہوتی تھی
उठा लेते थे, उठा के ले जाकर उन्हें एक ज़्यादा ट्रेनिंग देते थे। वहाँ के 10, 15, 20, 25 बच्चियाँ रखते थे और उन्हें ट्रेनिंग दे के उनका मज़हब यहूदी बनाते थे ब्रेन वॉश करके। 2-3 साल की बच्ची को तो ऑटोमेटिकली ब्रेन वॉश है जिधर है वो। तो उसके बाद वो उन यहूदियों का लबादा ओढ़ कर वो मुसलमान बच्चियाँ जासूसी की खातर वो मुसलमान बादशाहों के, जर्नैलों के हरमों में भेज, जहाँ वो लड़कियाँ अपने जिस्म के ज़रिए मुसलमानों से राज वसूल करती, जंगी राज, जगराफियाई, माशी सूरत हाल के बारे में उनसे वसूल करती। और वो हैरत की बात यह है कि मुसलमानों की बच्चियाँ ही मुसलमानों के हरमों में जाती है। और एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या, एक मुसलमान बादशाह की ख्वाबगाह में यहूदियों ने उसकी सगी बेटी को भेज दिया। ऐसे इस्लाम ये यहूदी मुसलमानों की नस्ल कुशी भी करते हैं और मुसलमानों की बच्चियों को अगवा करके उनसे ऐसे कराहत अमेज़ काम भी कराते हैं कि जिनका तसव्वुर भी नामुमकिन है। और यही देख लें कि हमारी जो इस्लामिक हिस्ट्री में आपको ऐसी चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम बैठे की छोटी सी गपशप थी हमारे राशिद अब्बास साहब के साथ। कैसी लगी आप हमें मेरे व्हाट्सअप नंबर 0366100406 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आज तो हमने राशिद साहब को बचाने को बुलाया, कुछ इनके साथ डिस्कस की। बहुत मवाद है इनके पास, बहुत मवाद है इनके पास। वो कहते हैं कि जब इंसान गैप हो, काफ़ी लंबा गैप है, फिर उसको अचानक फिर थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट तो थोड़ा सा जो टॉपिक हमें कमेंट्स करें, मुझे कमेंट्स करें कि हमें इस टॉपिक के ऊपर, इस शख्सियत के ऊपर हमें तो थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो मैं आपको उस शख्सियत के मतलब आपको मुकम्मल जो मालूमात है जहाँ तक अवेलेबल हो सकी हमारे ज़हन में, हमारे किताबों में, जहाँ से मिल सकी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे बैठक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें थोड़ा सा टाइम दिया। थैंक यू।